पंजाबी विभाग के मुखी डॉक्टर सुरजीत, साबका मुखी डॉक्टर जिंदरपाल सिंह बराड़, बहुत वधिया कलाकार प्रोफैसर लंबी साहब, बलवीर सिंह सिद्धू साहब, मेरे सामने थोड़े गवांढी विभाग तो आए डॉक्टर कुलदीप, ते तुसी सारे विद्यार्थी। सच्ची गल तो यह है कि तुसी बहुत खुशकिस्मत हो, जिस तरीके का थानू विभाग मिले है, जिस तरीके के अध्यापक मिले ने। जदों असी मीडिया की गल करते हैं तो साडे कोल जिहड़ा लोक कम्यूनीकेशन, लोक संचार है, उहदे च लोक गीत, उहदे विच लोक कलावां, लोक नाट, ये मुढ़ले कम्यूनीकेशन के साधन ने। कल्चर दे विच रिलीजन आउंदा, तां ही गुरु नानक याद कीता, तो कल्चर च बोली आउंदी है। मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल जो कुछ समाज वापर है वो आना ही आना है। जे इत्थे अंग्रेज़ों का राज है तो ये बोली चलती सी, बच्चे मरन फरंगिया तेरे नित नवी लाम छेड़दा। ते हुण जे समाजिक तौर पर पटवारी है, तू काहदा पटवारी, मुंडा तरसे अंबिया नूं। ते जे फोटोग्राफी आ गया, कैमरा आ गया, जिहड़ा सामने पिया, गिद्धे विच नच भाबीए तेरी नच दी वीडियो बनावा, ते अज मोदी दी बुद्धि आ गई। यही एक कमाल हुंदा है लोक साहित्य दा, जिहदे सीधे असीधे तौर पर असी सारे विद्यार्थी हैं। जिहड़ी गल जिथों शुरू करनी है वो पहले क्लीयर कर दईए। असल दे विच मीडिया नूं वॉच डॉग कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी। समाज का वो कुत्ता, सख्त लफ्ज है लेकिन पंजाबी च जे कहना होवे, जिहड़ा निगाह रखता है, शिकारी है, जिहड़ा चोरां दा शिकार करता है, चोरां नूं फड़दा है। ते एक कुत्तियां दी किस्म दे विच एक ऐसा कुत्ता भी है, जे किस्मां च देखिए उहनूं पमेरियन कह दिंदे ने, जिहड़ा करदा कुछ नहीं, प्यार बड़ा लैंदा है, मालक दी गोदी च बैठदा है, उन्होंने लैप डॉग कहने हैं, गोदी च बैठण वाला कुत्ता। बेसिकली इत्थों यह शब्द आउंदा है गोदी मीडिया, जिहड़ा मालक दी, ते मालक कौन है वो तुहाडे सामने है। मालक दा मालक कौन है उहदे बारे भी बोली आई है। जिहड़ा मालक दा मालक है, उहदी गोदी च बैठा जिहड़ा मीडिया है, उन्होंने गोदी मीडिया कहने। ते फिर आ जाओ जिन्हों डॉक्टर सुरजीत पंज कह गए, पंज पहिए स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ सोसाइटी। जिहड़ा लोकतंत्र है, जिन्हों तुसी कहने हो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, वो लोकतंत्र चलाउण लई जिहड़े 4 पहिए ने, उन्हां च सब तो पहला है विधान पालिका, कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले, कार्यपालिका। जे कानून सही तरीके नाल लागू नहीं हुंदा, नहीं अमल च आउंदा, ते फिर न्यायपालिका। जे तिन्ने ही कुछ नहीं करते, तिन्नां च कोई कमजोरी है, तो बाज डोका दे लईए, ते वो है मीडिया। सो 4 पिलर ने। अफसोस तो इस गल का जिथे साडे समय दे विच सानूं ये देखना पै रहा है, ये चारे जिहड़े पहिए ने जिन्हां ते लोकतंत्र ने चलना है, इन्हां दे विच किसे दे विच तां पैंचर हो गया, ते कईयां दे तां पटाकी पै गए। और तुसी देखिया पटाका पिया विधान पालिका 14 सितंबर सी, 14 अक्तूबर सी, ते जदों राज सभा दे विच ये तिन्ने बिल जाते हैं कानून बन लई, जिहड़ा संविधानक हक है कि तुसी वोटिंग करा लो, वोटां पवाओ तुसी,
ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਰੂਟ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਰੂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ 5ਵੇਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਿਲਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਔਰ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਇਹ 9 ਰੂਟ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਾਰਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਲੂ। ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ 15 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰਜ, ਹਾਊ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਯੋਰ ਪੀਪਲ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਗੋਟੀ ਚੱਕੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਲੰਗੋਟੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ 19A ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫੂਕ ਦਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਾਟ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਤੀ ਸਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਲక్ష్మణ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜੂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ 71 'ਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਤੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 4-5 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਰੇਡੀਓ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 264 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ FM, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ TV, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ
टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ टीवी ਦੀ ਰੀਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੇ 1 ਅਰਬ 33 ਕਰੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੀਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ ਧੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਔਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 5 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੋਮਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੋਮਰ ने उन्हें कुछ नहीं कहा हम तो वही हर बिंदु पे खुले मन से बात करने वाले हैं लेकिन तुसी देखिए उसे दिन ही सारा इंडिया का मीडिया ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁੱਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ आगे मैनू पुछते सी रिपोर्टर जी ये जी पेड न्यूज़ है बहुत पैसा दिंदी है वो मैं काका पैसा तो दिंदी है तो ही इनू पेड कहते हैं थोनू आके बंदे कहते हैं मेरी खबर लवा दे यार इन्ने पैसे ले ली ये हुंदा है इनू पेड न्यूज़ कह दें आपां लेकिन खबर लवाउण नालों अजकल खबर रोकण दे पैसे ज़्यादा मिलते हैं खबर किवें रोकनी है खबर नू डिस्टॉर्ट किवें करना है तरोड़ना मरोड़ना किमें है खबर का एंगल किमें चेंज करना है मैं एक सवाल करता हूँ कि किसी ने जे इंडिया का मीडिया समझना 7 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक साढ़े जोड़े नैशनल चैनल ने उन्होंने देखो थोनू एंगल जर्नलिज्म नज़र आऊ तुसी कहोगे जी एंगल जर्नलिज्म की हुंदा है एंगल जर्नलिज्म ये हुंदा है सही मीनिंगफुल जर्नलिज्म ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म दे विच जो कुछ वापरिया वो दिखाना होंदा है न्यूज़ ऑलवेज फैक्ट्स बेस होंदी है तत्थां आधारित होंदी है लेकिन जिहड़ा वो मीडिया साडा यह हर एक चीज़ नूं कि एंगल दे के पेश करदा कि वो किहदे हक च भुगतदी है गल जदों तुसी किसी भी खबर नूं उस तरह पेश करो कि किस दे हक च भुगतूगी फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं लोग लाल किले ते ITO च पुलिस नाल पंगा पै गया ये आप सुनिए गल
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਟੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਲਟਨ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਕੈਲਟਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਫੂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ BBC ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਵਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਇਹ ਪੂਨੇ ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਬੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
पहली फिल्म जोगी रामता जोगी आई, ये सारिया गल्लां क्यों दसिया गई, इनू साइड स्टोरी कहने आप। तो तुसीं कुछ जानते हो, मुंडा 10वीं एक छोटे ਜਿਹੇ घर का मजदूर बंदा जुगराज सिंह, अज उन्होंने सारे जानते हैं कि जिन्हें निशान साहब उत्ते चढ़ाया लाल किले ते। मीडिया का काम है कि मीडिया ने नाल दी नाल लोकां दी क्यूरोसिटी नूं पूरा करना, जो लोगों के मन च सवाल है उन्होंने तुहानूं दसना हुंदा है। तो ये सारे साडा मीडिया हुण कर की रहा सी ते कर रहा की है, पहली तो ये गल है। आपां हुण तुसीं कदे भी बैठे बैठे अज तो बाद सिर्फ एनालिसिस करन लई तुसीं ये देखियो कि किहड़ियां खबरां उत्थे चल रही ने ते उन्हां दा एंगल की है, ते फिर उन्होंने तुसीं पंजाबी दे 2-3 जिहड़े चैनल ने उन्हां नाल उन्हां दी खबरां नाल मिला के देखियो, तुसीं कहोगे कि इन्ना फर्क क्यों है। तो जे इन्ना फर्क है, इहदा मतलब सच किहड़ा है। जदों आके जे मैनूं कोई प्रोफैसर ऑफ जर्नलिज्म कह के मैं भाई साहब दसो किहड़ा अखबार पढ़ीए, तुसीं यकीन मनो मैनूं 10 वारी सोचना पैंदा भी किहड़ा अखबार कमेंट करा जिहड़ा पूर्ण सच तो किते भी नहीं, जिहड़ा थोड़ा बहुता सच बोलता है, जिहड़ा निरपक्ष है। निरपक्ष का मतलब जिहड़ा दोने पक्षां की गल करदा है। जदों खबर कोई तुसी पढ़ो, जे समझ लो भी एक पक्ष की गल कीती है उन्हें, तो फिर वो खबर अधूरी है, निरपक्ष नहीं। मैं खुद भी कई बारी पूरी खबर नहीं दिंदा। मैनू वैसे किसी ने नहीं पूछा भी तुसी सानू तां पढ़ाउंदे रहे। मैं पिछले दिन ही कहा कि जिहड़ी बीबी इत्थे लाई है यूनीवर्सिटी दे विच रवनीत कौर IAS, भी ये लाई क्यों है। जे आउणा ही नहीं, जे यूनीवर्सिटी का ख्याल नहीं रखना, तो जे यूनीवर्सिटी च तनख्वाह नहीं देनियां, तो किस काम लई लाई है ये। हुण ये गल मैं अपने एंगल तो ये खबर लाती, मैं बोलिया है तो एक बारी नहीं कई बारी ऐसी खबर मैं दिना, तो मैं सिर्फ फॉर्मैलिटी पूरी करने लई कि मैनू पता सी। हालांकि भूरा सिंह जिहड़ा पहला सी भूरा सिंह घुम्मण नूं तां चक लैंदा सी, ते जदों मैं उन्होंने फोन किया उन्हें नहीं चक्या, तो मैं खबर लाती। मैं कैप्टन साहब तुहानूं किन्ने वारी बेनती कर चुके हैं कि यूनीवर्सिटी की हालत बुरी है, इन्ने दिनों बाद यूनीवर्सिटी खुल रही है तो वो कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलिया, तो खबर यह अधूरी है। मैनू रवनीत कौर की स्टेटमेंट लैनी चाहिए है कि ये जी इस करके नहीं मिले, फंड नहीं है, या सरकार फंड नहीं दिंदी, या की करती है। हालांकि उन्हें ये गल नहीं कहनी, मैं आप कह रहा, उन्हें बिल्कुल नहीं कहना। उन्हें तो कहना असीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार तो जाती है गल, वो IAS अफसर है, वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलूगी। सो साडियां खबरां पूरियां नहीं हुंदियां, अजकल निरपक्ष नहीं हुंदियां, पक्षपाती हुंदियां ने। हिंदू वर्गा अखबार भी अजकल इहो जिहा काम करन लग गया, जिहदे बारे कदे भी नहीं सोचा सी कि वो सारिਆਂ ਦੇ वर्जन नहीं लाउंदा, सारिਆਂ ਦੇ पक्ष नहीं लाउंदा। तो चलो ये तो है गोदी मीडिया। ਆਪਾਂ जिन्नी लंबी गल कर लांगे ਇਹਦਾ कोई एंड नहीं। सिर्फ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ मीडिया 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ कि वन साइडेड एंगल जर्नलिज्म हो रहा है, तो वो जर्नलिज्म हो रहा है ज़्यादातर जिहड़ा सरकार की नज़र नाल देखदा है, उहदा तीर सिर्फ सरकार नूं देखदा है। दूजे पासे लोकां दी गल घट हो रही है, लोकां दी गल करन लई जिहड़ा है मीडिया दे कोल नहीं है कुछ ऐसा कि जिहड़ा क्यों मीडिया की गल करनगे लोकां ने उन्होंने देना की है। आम आदमी पार्टी का MLA है कंवर संधू, ये वो बंदा है जिवें साडे भजन लाल समेत सारे ना पार्टी बदल गया सी। ये इंडियन एक्सप्रैस का एडिटर हुंदा सी, सारे बंदियां नूं लैके HT च आके एडिटर लग गया सी, ते अजकल वो आम आदमी पार्टी च जिहड़ा दावा करदा कि मैं लोग मेरा मित्र है, पर मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा। दावा करदा है कि मैं जिहड़ा लोकां दी गल करदा, खरड़ तो MLA है। इनू एक दिन पूछा, मैं बुला लिया इत्थे, मेरा एक विद्यार्थी कहता कंवर साहब तुसी उत्थे डेरा वसी आ इंसीडेंट होया कोई
ਸੀ ਦਾ ਰੇਪ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਖਬਰ। 25 ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਾऊं ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ, ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆऊँ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਡੀਟਰ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਟਰੱਸਟ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ। ਈਵਨ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ 'ਚ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਡੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂ ਵੀ ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓਗੇ, ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਵੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ NDTV ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ? 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 14 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 14 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, MPਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪੈਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਤਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ HK ਦੂਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡੀਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। 1.5 ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਭਰ ਗਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਕਰ ਜੂ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਪਿਆ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 66 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ, ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਰ ਦੁਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੁਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਡਾਕਟਰ ਵਾੜੀਆ, in the days I am sitting with the criminals, 168 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਲਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਨਲਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਂਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। 167 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ TV 'ਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 2 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਜੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ? 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ MSP ਥੀ, ਰਹੇਗੀ, ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੀ ਹੈ ਸਭ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜਹਾਂ ਹੈ ਵਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਮੈਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਗੋੜਚਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੋਂਜੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਜੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਗੋੜਚਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਵਾਤੇ ਨਾ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੋੜਚਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੈਲੋ ਕਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਯੈਲੋ ਕਿਡ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪੋਲੀਟੀਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਥੋਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ। ਨਿੱਜਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਦ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਣਾ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੱਬੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
तो ये थोड़ा मोबाइल है, थोड़ी अख है, जिन्हों मर्जी देख के वीडियो पा दो, पा सकते हो। किने कहता नहीं, किने कहता पा सकते। वैसे कई बार एक सवाल बहुत छोटे ने पर नहीं पता। एक दिन मैं जावा, मैंने फोन आया, मैं जी फिरोजपुर तो बोलता, मैं जी बोलो जी। कहता जी मैं थोड़ा स्टूडेंट रहा, मैं रैगूलर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। कहता जी मैं CC ਦਾ ਰਿਹਾ। मैं दसो की? कहता जी ਇੱਥੇ ना 12ਵੀਂ ਦੇ पेपर चल रहे ने। मैं कैमरा लैके आया सी, मैनू अंदर नहीं बढ़न दिंदे। मैं क्या तू कैमरा लैके आया है, ਇੱਥੇ कैबिनेट की मीटिंग चलती है, उत्थे भी नहीं तेनों बढ़न देना। तेरा हक है उत्थे जाना, थोड़ा हक है उत्थे बनना। हुण बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दा सानू निजता के एंगल तो, निजता वैसे अदरवाइज दो किस्म के संविधान तो सानू माड़ा मोटा तो सब नूं पता हुंदा है। जिहड़ा 19A है वो तो हमेशा ही याद रखो, तुसीं लिखण पढ़न वाले हो। 19A ने सानू लिखण पढ़न की आज़ादी की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन दिता है। किसी भी पत्रकार कोल कोई ज़्यादा स्पैशल राइट नहीं है, सिर्फ 19A है। इस तरह आर्टिकल 21 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ आज़ादी हैगी है राइट टू लाइफ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सब क्लॉज ने, राइट टू फूड है तो राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये है कि साडा अपना ढंग है जिउण दा, कोई दूजा बंदा नहीं दखल दे सकता। पर दखल कित्थे दे सकते हो? जिथे पब्लिक इंटरस्ट है, जिथे लोगों का फायदा है। सिर्फ इन्ना कुछ देखना, तुसी जिहड़ी तुसी फिल्म या वीडियो बना के नैट से पा रहे हो एज ए सिटी जर्नलिस्ट, वो तुसी येलो जर्नलिज्म कर रहे हो भी आ पा दूँ नहीं तो पैसे दे दे। या ये है भी वो पाउण नाल बंदा नकली दुध बना रहा है, तुसी वो वीडियो बना ली तो तुसी जे दुध ओदी नहीं पाउंदे बल्कि तुसी वो तो पैसे लैके रोक लेने हो, फिर तुसी येलो जर्नलिस्ट हो गए। इस तरह की छोटी छोटी गल्लां दा ख्याल रखना। सो सिटीजन जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, गोरजा जर्नलिज्म, एक जिहड़ा इन्होंने याद कराया सी वर्किंग जर्नलिज्म। सुनिया किसी ने अर्नब गोस्वामी नूं? जे सुनिया तो मैनू दस दो भी उसका नाम मैं गलत रखे। जिमें बोलता हो ऐसा, अच्छा लोगों ने बुला के तो बेइज्जती करता, यानी उन्होंने बुला भी लाऊ, बोलने भी नहीं दो। आप ही बोली तो कुत्ते भौंकते नहीं देखे तुसीं कभी? तो वर्किंग जर्नलिज्म जिहड़ा बंदा करदा अजकल तो वह बुरी तरीके नाल फसिया होया। किवें फसिया? कई स्कैंडलों च। एक हुंदी है TRP, TRP हुंदी है टैलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, कि जिहड़े पॉइंट जिन्हां ते जदों पता लगदा भी ये चैनल ज़्यादा देखा जाता है, वो किवें पता लगदा है? सारे देश दे विच हुण 10,000 ने, वैसे ज़्यादा होने चाहिए ने। एक साडी संस्था बार्क, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ मीटर लाए जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। TRP ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। तो TRP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫਸਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। इंग्लिश का चैनल है, एक तो उन्होंने 500 रुपया महीने का कहता, बिजली का बिल कहता, कहते 24 घंटे लाई रखना। वो फड़िया गया। एक तो स्कैंडल है, एक उन्हें आपका रेनोवेट किया ऑफिस, आर्कीटैक्ट को पैसे दिते, वो सुसाइड कर गया यदा नाम लैके। फिर अर्नब गोस्वामी जी हुण जिहड़े च फसे ने वो बहुत खतरनाक है, वो मालिक भी फस सकता है। बोलते नहीं, अपोजिशन डरी हुई है। साडे लोकतंत्र दे पहिए जिहड़ियां दा जिक्र मैं शुरू च कीता सी, वो इस करके माड़े ने कि सारे काणे ने इत्थे। मायावती नहीं बोलती, डरदी है, करप्शन की हुई है, फाइल अमित शाह कढ़ी बैठा है। अखिलेश दी सिर्फ माड़ा मोटा ममता बनर्जी बोलती है, नौ ले लो सारे मेरे कोल ते
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ NIA ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਬਾਰਕ ਦੇ CEO ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਚੈਟ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ। ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ। 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁੰਬਰ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ WhatsApp 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲਾਈਬਲ ਸੋਰਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰੈਂਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। बस ऐसे ही कहना है। मैं एक बात बताऊं तेरे को, किसी को बताना नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ
ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ BBC ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਡਵ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ। ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਖਬਰ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫॉर ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਲੀ ਟਾਈਮਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਰੋਲੀ ਟਾਈਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ IT ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਆਪ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਕੌਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ YouTube 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਏਮਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਊ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਛਪਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਛੋਟਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਮੀਡੀਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਵਾਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਉਹ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ। ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਊ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ, ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਲਣੀ। ਤੋ ਦੋ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਟਰਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 80%, 90%, 2%, 4% ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾਂ ਗਲਤ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ MBBS ਡਾਕਟਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਰਾਦਾ ਬੇਖੁਦੀ ਨੇ झुकने ना दिया वरना लिखने के लिए सोने के कलम आते। फिर तुसी इरादा बनाया है तो फिर करो। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਓ, ਖਾਓ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲਿਖੋ, ਪਾਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ PhD ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜੇ PhD ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਸਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, TV ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 8:40 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਰਚਾ 'ਚ 5:30 ਵਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚਰਚਾ 9:45 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।